اچھا تو صبح پہلی کوئی نہیں کی صحافی ساڑھے درمیان موجود نے جناب ملک ریاض اوان صاحب جناب دی الطاف شاہ بڑی مہربانی جناب ضیاء گروپ کی طرفوں ویلکم سچ بسم اللہ جی آیا تمام معزز مہمان گرامی دوست احباب جڑے تشریف لا چکے نے مہربانی جناب میرے محترم ہیڈ ماسٹر ملک سفر اوان صاحب ویلکم جناب ضیاء گروپ کی طرفوں نہیں جڑے جمدے ہیں رب جن ایمان چاہتے بڑی مہربانی پروفیسر تسلیم صاحب ویلکم جناب بڑی مہربانی جڑے بڑھنے ایمان چاہتے ہوئے پوری زندگی دا پابند ہوندے ایک بار اس بار ویلکم سچ بسم اللہ جی آیا کیسے اور میرے محترم ملک حامد وزیر اوان صاحب ملک شہید صاحب بڑی مہربانی جناب دی آمد بے حد شکر گزارا جناب ہر وقت ملک فاروق اوان صاحب بڑی مہربانی ملک اظہر حسین اوان جناب ملک حامد وزیر اوان صاحب ملک ناصر چند ویلکم تشریف لائے جناب سٹیج ہے ملک اظہر صاحب حاجی ملک بڑی مہربانی جناب میرے محترم حامد العزیز شخصیت ایڈوکیٹ پروگرام میڈیا دیا کچھ بند کر رہے ہیں صحت نیوز بچھال نام بھی اچھا کام بھی اچھا اور میرے محترم جناب سینئر صحافی جناب ملک محمد ریاض اوان صاحب بڑی مہربانی جناب ریاض صاحب اپنا قیمتی وقت کٹ کے جناب گروپ دی انویسٹیشن تے جناب تشریف لے آئے ہیں جناب گراؤنڈ کے اندر جناب مہربانی جناب بھائی شبیر صاحب فات ٹیلرز اڈا بچھال بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھائی خالی کر دو بڑی مہربانی زیادہ جناب
اچھا جناب تنویر صاحب اس نام سے اس ذات سے جو ہمیشہ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے جن کے دل صاف ہے نیت صاف ہو. تلاوت قرآن پاک کے لیے عبد القادر جیلانی صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریف لا چکے ہیں. صلی اللہ علیہ جا رسول اللہ وسلم علیہ جا حبیب تیر گسے تے تیر تے یا پی ٹی آئی دا جڑا ہے کوئی انہاں دا نشان ہے اس تے جڑا بھی مور لیسی اور وہ اپنے لیڈر صاحبان نال مسلم لیگ نون نال شیر نال زیادتی کر سی. لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ تسی 8 فروری شیر تے نشان تے مور لاؤ, مسلم لیگ نون نو وکٹری دیو, ملک تنویر اسلم سردار غلام واسطے ہاتھ مضبوط کرو. تو میں اس دن آئی تواڈے کو اجازت لیسا. تواڈی بہت مہربانی شکریہ. اللہ حافظ. کچھ زندگیاں بچھال کلان کی ہوتی ہیں, کچھ لوگ بچھال میں مشہور ہوتے ہیں, اور خیر میں ہوں یا شفیق صاحب ہوں یا سفتر بربری سب تو زیادہ اتنا ایجوکیشن ریٹ ہے. بچھال کلان جس جڑے سردار عباس صاحب جسلے ضلع ناظم آئے, یقین کرو وہ جسلے 70% جڑے بچے نمبر جیتے آئے انہاں وہ وظیفہ ملتا ہوتا ہے. تو اس جڑے ضلع چکوال اگر سب تو زیادہ کسے بچیاں تو بچہ سٹیج تے پکارے گیا تو وہ بچھال کلان دے ہے. بچھال کلان دے بندے بڑے پڑھے لکھے, بڑے شعور والے, اتنے سچی گلاں نہیں چلتیاں, اتنے گل بالکل جینوین ہوندی ہے. اگر لیڈر تو سا چاہنا تو سردار غلام عباس تو بڑا لیڈر چکوال اس کوئی نہ لے. اگر ملک تنویر اسلم تو سا چاہنا تو ملک تنویر اسلم تو بڑا لیڈر کوئی نہ لے چکوال. پی ٹی آئی کاؤنسلر سارا ویکھا کہ اس دے وچ نقصان ہے سارے علاقے کا کہ کوئی بندہ اتھور نہیں کھڑا. ملک تنویر اسلم منارہ یہ تمام وہ نام ہیں جو ایک عرصہ دراز سے فلاح کے کاموں میں علاقہ کی بہتری کے لیے جو ایک عرصے سے ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں علاقہ کی فلاح کے لیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. نادان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم میں قوت للکار نہیں. آپ دوست جو بیٹھے ہیں آپ کو بلائے گئے ہیں, آپ اپنی خوشی سے آئے ہیں. آپ کو یہاں پہ یرغمال بنے ہوئے نہیں ہیں. آپ مزد ہو گئے تو کوئی اچھی بات لگے تو تالیاں بجائیں, سبحان اللہ پڑھیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, ایک دفعہ نعرہ لگا دو آیا آیا. کوئی نہیں, پیچھے جو بیٹھے ہمارے بھائی تنویر صاحب کیا کہیں گے. آپ پرانے ان کے خیر خواہ, میں تو نیا ہوں, مجھے تو کم از کم پتہ چلے کہ آپ کتنے ان کے خیر خواہ ہیں. آیا 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 سیٹھیا آیا آیا. اب میں نے تقریر لمبی. دیگر معزز مہمان گرامی, آج دی اس پروار کار تقریب دے میزبان ملک ضیاء الرحمان صاحب, اہلیان بچھال کلاں, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. مینو آج سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی تقریر دا آغاز کتوں کرا, چونکہ آج تقریراں دی ضرورت ہی نظر نہیں آ رہی. آج الحمدللہ بچھال کلاں
दे पुरवकार इकट्ठ और जितने मुकर्ररीन इत्थे आए ने उन्होंने दी पुरखलूस गल्लां इस गल की आप ही गवाही दे रही ने कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी। बुछाल कला साढ़े बनहार का मरकजी गिरां है और साड़ी इत्थे जाती हवाले नाल हर बंदे नाल अच्छी दोस्ती यारी तलक वास्ता है और शऊरी लिहाज नाल भी जो इत्थे गल कोई कि लिटरेसी रेट के हवाले नाल भी बुछाल दीगर गिरावां के बनस्बत बहुत अगे है। और शऊर की गल तो ऐसी गल का तकाजा कर दी है कि एक बंदा 20 साल सियासत करने तो बाद दोबारा तुहाडे सामने इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अगर उस तासुब की सियासत करनी होंदी ना इंसाफी की सियासत करनी होंदी तो क्या 2018 का इलेक्शन बनहार तो बगैर अगों जितने में कामयाब हो गया है। अल्लाह के फजलो करम नाल सियासत हमेशा इंसाफ की कीती है, लोगों की बेहतरी की कीती है, लोगों की तामीर और तरक्की की कीती है। आज भी जेडे जेडे मुखालफीन ने तुसी उन्हां दी तकरीरां ते गौर करो तो हर बंदा मैनू हथवे तनकीद बना रहा है। वो अपना एजेंडा नहीं पेश करता कि मैं की कर चुका, की करता पाया तो की करना चाह रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लेकिन मैं 20 साल कभी भी अपने मुखालफीन ते उन्होंने जिक्र ही नहीं किया क्योंकि वो मेरा एजेंडा नहीं। मेरा एजेंडा है कि मैं की कर चुका, की सोच रहा और मुस्तकबिल अपने हल्के की तामीर और तरक्की वास्ते की बेहतरी करना चाहता। और रिकॉर्ड इस गल का गवाह है, 20 साल की एक लंबी हिस्ट्री है कि मैं कभी भी मुखालफीन हथ पे तनकीद नहीं बनाया। हुण भी मैं जो तकरीर करता तो मेरी सोच का महवर मुस्तकबिल होता है कि अगर अल्लाह ताला मैनू कामयाबी दी, लोगों का एतमाद मैनू दोबारा मिलिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई तो मैं अपने इलाके की बेहतरी और तामीर और तरक्की की किरदार अदा करूंगा। मसलन मैं सोचता रहना कि साढ़े बुजुर्ग दोस्त सरगोदे वाले पासे बहुत रुझान है। मैं अक्सर प्लेटफॉर्मा पर जिक्र करके रायनामा चेक करता रहना कि क्या मेरा अंदाजा है ठीक है, लोगों की डिमांड बनेगी जो मैं उसका फैसला करांगा। क्यों ना नूरी पैड़े तो खरली तो गजवाल ना मिला के कट्ठा मोड़ ना मिला दिता जाए ताकि साढ़े इलाके बनहार के लोगों सरगोदा जाने वास्ते आसानी हो जाए। मैं सोचता रहना कि कलरकहार छुट्टियां के दिन चौक हो जाता है, उसदे वास्ते एक बाईपास से लीला खुशहाल की सूरत बन गया है। और अगर कलरकार चौक हो जाए, बंद हो जाए या साढ़े लोग जो बाहरों आ रहे होंगे ने उन्होंने को एक एंट्री इजाफी मिल गई है कि वो लीले तो उतर के इलाका बनहार आखते हैं। और मैं सोचता रहना कि क्यों ना म्याणी तो पाड़खान तो होंगे या भरपरा भी मिला दिता जाए कि उस पासों भी असं अपने इलाके कवर कर लेंगे। क्योंकि मेरा मिशन और महवर तासुब की सियासत करना नहीं, और सियासत भी उसी दिन तक कर रहे हैं जदों तक मैं कोई बेहतरी और तामीर और तरक्की अपना किरदार अदा करा करता। थोड़े सामने अलहमदुलिल्लाह ऑपोजिशन भी यही, ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुकात अच्छे ने, अल्लाह का फजल है। किसी पासों थोड़ी जी उम्मीद नजर आई तो अब्दुल्ला सुंबल साहब आज इस दुनिया तो वफात पा गए ने कुछ 3-4 महीने पहले। उस टाइम चेयरमैन PNDA आखिरी साढ़े सेक्रेटरी दाखिला है, मेरे अच्छे दोस्त है। उन्होंने डिस्कशन की थी और उन्होंने मैंने दसिया कि वर्ल्ड बैंक को बहुत पैसा पिया जो यूटिलाइज नहीं हो रहा। मैं क्या सुब्बल साहब वर्ल्ड बैंक को पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा तो आइडिया मैं तुम्हें देना। वर्ल्ड बैंक का लिया दसो कि कलरकहार टूरिज्म के हवाले नाल उत्थे बड़ा पोटेंशियल ने तो मुनारा कलरकहार आप वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा देने तो वो पिछे आइडिया है कि टूरिज्म प्रमोट करने रोड वर्ल्ड बैंक को हासिल कर ली जाए। आज अलहमदुलिल्लाह इक़्तिदार के 8 फरवरी तो बाद आ रहे हैं ना, मुनारा कलरकहार दी कारपेट रोड का अमली आगाज अलहमदुलिल्लाह थोड़े को शुरू हो चुका है। तो जदों अल्लाह ताला सा हुकूमत दे दी तो सोचो कि जेडे बाकी साढ़े छोटे मोटे काम रह गए ने
इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाए। क्योंकि साडा सियासत यह नहीं है कि मैंने तो समझ नहीं आता कि भुचाल कलां सेठी की तुसा बनाया हुआ है। मलिक शहबाज साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत जगह दे। मैं उन्हें एज ए शख्सियत बहुत पसंद करना, क्योंकि मैं जो अगले इलाके जाना तो मैंने खुशी होती है जो उतों के दोस्त बुजुर्ग उन्हों का अच्छा ना लेते हैं तो मेरा सीधा चौड़ा होता है कि यार मेरे इलाके के बुजुर्ग अपना अच्छा ना छोड़ के गए। मलिक शहबाज साहब जो कराची आते है, मैं छोटा आया तो साढ़े घर तशरीफ लैके आते, मैं उन्होंने महफिल जमाता आया तो मैं तो फखर करता कि जो मैं उन्होंने तारीफ सुनता। पिछले दिनों मुलैल मुगला से साबा मोड़ा गिराज राजा यूनस साहब ने जिन्ना मलिक शहबाज साहब नाल सन 93 जो पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़े उस टाइम जनरल साहब छोड़ के उन्होंने अटैच हो गए। और आज उस दिन उन्होंने तकरीर की कि वनारियो लगता है मेरा नसीब थोड़े नाल ही है। आज मैं 93 तो बाद दोबारा वनहार आने सलाम पेश करता। मलिक शहबाज नाल भी टाइम अच्छा गुजरे है तो थोड़े नाल भी उम्मीद है टाइम अच्छा गुजरेगा तो मैं थोड़े नाल शमूलियत का ऐलान करूँ। तो मैंने समझ नहीं आता कि क्यों असी हर वक्त इस तासुब विच पै रहिंदे हां और हर चीज अमली तौर पर तुहाडे सामने हर चीज के नताइज भी मौजूद ने। इत्थे हर बंदा डिग्री कॉलेज की गल कर रहा है, बच्चियां का डिग्री कॉलेज भी बनाया तो वो खूबसूरत ऑडिटोरियम भी बनाया। जेडे बहुत सारे डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम भी नहीं है और अज उत्थे साडी बच्चियां उस ऑडिटोरियम तो काफी फैज हासिल कर रही हैं। आज लीला भुचाल हर जगह भुचाल का नाम है। अगर मैनू भुचाल के नाम नाल इतना बुग्ज होंदा तो क्या मैं सारे काम करता? मेरे वास्ते भुचाल कलां सेठी इलाका वनार पूरा हल्का बराबर है। मेरी सिर्फ प्रायोरिटी होती है कि जिस पासों मैनू इज्तिमाई बेहतरी के हवाले नाल इज्तिमाई आवाज आती है वो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है। मैनू खियोड़ा दे नाल एक साड़ी दाखिली आबादी है डडोद यूनियन कौंसल की खूड़ा, उसका फासला खियोड़े तो जाके तो फिर 5 किलोमीटर अंदर जाना पौंदा है तो घर उत्ते सिर्फ 25-30 ने। उन्हें भी अगर मैनू अपनी इज्तिमाई तरक्की वास्ते आवाज मारी तो मैं उत्थे भी गया और अलहमदुलिल्लाह उत्थे भी निशानियां छोड़िया ने, क्योंकि उन्हें अपनी इज्तिमाई बेहतरी का ख्याल लिया। वोटा वास्ते नहीं गया, 25 घर से कितना वोट होएगा, उत्थे पहुंचने तक मैंने टाइम 3 घंटे लग गए। लेकिन जिस टाइम मैं पहुंचा उन्हें पाकिस्तान का झंडा उत्थे लाया कि आज तक कोई लीडर इतने आए ही कोई नहीं। ऐसा से इन्होंने गलों चो बाहर निकलो। आज का थोड़ा माशाअल्लाह एक पुरवकार इकट्ठ इस गल की गवाही दे रहे हैं कि भुचाल कलां अलहमदुलिल्लाह पॉजिटिव तब्दीली आ गई है। साड़ी किसी नाल कोई जंग नहीं है। तुसी अपना मकसद देखना है कि साढ़े जेडे मुखालिफीन ने वो जी कैंपेन कर रहे हैं उन्होंने मकसद की है कि तुसी लोग जी कैंपेन कर रहे हो तुहाडा मकसद की है। उन्होंने मकसद सिर्फ एंटी तनवीर है, तुहाडा मकसद इलाके की तामीर। तो तुहाडे वास्ते जो मेरे भाई शबीर गल की थी वोट मंगना तुहाडे वास्ते और बिलखसूस ए इलेक्शन जिहदे अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे जितनी हस्तियां आज भुचाल कलां दियां तकरीर कीतियां ने सारे नवे लोग है और मैं उन्हें सलाम पेश करना कि तुसा साडे ते इतमाद कीता, जिस जज्बात का इजहार किया यकीनन ये तकवीयत का बायस बनते हैं। तो मुस्तकबिल अगर अल्लाह ताला असा दोबारा इज्जत दी तो साढ़े जज्बा पैदा होता है कि यार लोग जितना इतमाद कर रहे हैं इतनी साड़ी इखलाकी और बैसियत मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैं ईमान रखने वाला आदमी हाँ कि MPA MNA बनना बड़ी गल नहीं है। अल्लाह ताला इस दुनिया जिम्मेदारी देती है और इन्होंने सारी चीज़ों का एहसास कल अगे जाके खुदावन करीम में भी देना है। तो कोशिश यही होती है कि सियासत बेहतरी की करिए, तामीर तरक्की की करिए, लोग जोड़ने की करिए। अगर मैं तासुब वाली सियासत करता होंदा तो बजाकन तुहानू गल सुनाना कि आड़े मेरे पोस्टर 2018 जेडे प्रिंट होए वो है मलिक तनवीर असलम अवार्ड गुजर। अलहमदुलिल्लाह जेड़ी बिरादरियां भी मेरे हल्के च हैं वो सारियां मैनू ओन कर दिया ने। ओन इसलिए कर दिया ने कि मैं कभी भी सियासत तासुब के बिना से नहीं की, इलाकाई मसाइल और लोगों की सोच और उस जज्बे के हिसाब नाल की। इंशाअल्लाह आज की तुहाडी है कावश और इस तो पहले मैं समझना बनहार मार्की से जड़ा अकट बनहार का होया है उस दिन बनहार माशाअल्लाह
ریکارڈ گیدرنگ کر کے الیکشن کے اسی دن مکا دیتا ہے. لیکن آج ملک ضیاء بچھال صاحب انہوں نے دوستہ اچھا کیتا ہے کہ صرف بچھال کلاں دے لوگ اکٹھے کیتے ہیں. واقعی گل ٹھیک ہے, اگر 500 کرسی ہے تو ہر کرسی والا 4 ووٹ بھی بڑھاؤ گے تو 2000 ووٹ ایکسیڈ کر جاؤ گے تو الیکشن جیت جاؤ گے. اور انشاءاللہ گل جیت ہار بھی نہیں ہے. میری دوبارہ اپیل ہوئے گی, کوئی جھگڑا فساد لڑائی بڑائی, پازیٹیو انداز میں ووٹ منگو اور ایمان ضمیر کا ووٹ منگو اور حقائق کے مطابق ووٹ منگو. نظر آ رہے ہے کہ 8 فروری پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت صوبے تے وفاق کے بڑھتی نظر آ رہی ہے. ساڑھے پچھلے 5-6 سال ضائع ہو گئے ہیں. آپ فیصلہ کرو کہ 2018 بنہارا میں جتنے چھوڑ کے گیا یا اور آج 2024 سوائے اس منارہ کلر کہار کارپیٹ روڈ تو علاوہ کوئی بڑی نشانی پچھلی حکومت اتنے دیا کی ہے. یہ فیصلہ تو آپ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہوں اسی مزید ٹائم ضائع کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. ایسا پازیٹیو انداز نال اور دلائل نال, وہ جڑے دوسری پارٹی ہے وہ دلائل نال کی گل کر دی, وہ مختلف الزام لا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, میرے ساتھ یہ کر دیا. ہر بندہ پورے چکوال کے جتنے سیاستدان نے اگر انہوں نے تقریریں سنو جڑے مخالفین نے وہ سارے میرے ہوتے ہی تقریر کرتے ہیں. کیونکہ سارے معاشرے کا ایک مسئلہ بھی بن گیا ہے کہ اسی ہر کام کرنے والے کے دشمن. جڑا بندہ کام کرنا چاہتا ہے ہر بندہ اس کی لت چھکنے کی کوشش کرتا ہے. کہ اگر تہاڈا شعور واقعی اتنے بہت بلند ہو چکا ہے تو میرٹ کی چیزوں کا فیصلہ کرو اور اپنے ایمان ضمیر کے مطابق ووٹ کا فیصلہ کرو. میں ملک اظہر ایڈوکیٹ صاحب کا اور انہوں کی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتا کہ انہوں کی بھی بڑی پرانی خواہش ہے